शिवोम शिवोम शिव ओम ओम शिवोम शिव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। परात्पर गुरुदेव चरण कमलं यं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शब्द गुरुदेव का ताकय अनंत विचार। बस चेंज न कर सके। था के मनि जन पंडिता आवे नये नो पा। बाजे ओ छुम छुम बाजे घुंघरिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए। मेरे घर बाजे छुम छुम बाजे घुंघरिया छब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। माता जशोदा और हम सबको भागे हो कांधे काले 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 कांधे काले कांधे काले हो कांधे काले कामलिया नयन नचाते आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए।
सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे, ऐसे प्यारे 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 प्यारे, ऐसे प्यारे, ऐसे प्यारे। ऐसे प्यारे सांवरिया मुखमल काते आए, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। छम छम बाजे घुंघरिया सब दिखलाए काना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए, मेरे घर आए आए मेरे घर आए। श्रावण वद आटम की रे सुहामणी, सुहामणी। श्रावण वद आटम की रे सुहामणी, सुहामणी। आनंद मंगल गाये सब ब्रज गामिनी, गामिनी। आनंद मंगल गाये सब गामिनी, गामिनी। झरमर बरसे बरस 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 झरमर बरस मेहुलिया, भक्त जन गुण तो गाए, रंग उड़ाते आए मेरे घर आए। झरमर बरस मेहुलिया, भक्त जन गुण तो गाए, रंग उड़ाते आए मेरे घर आए। बाज 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 छम छम बाजे, बाज 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 छम छम बाजे। घुंघरिया जब दिखलाए काना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए, मेरे घर आए आए मेरे घर आए, मेरे घर आए। શિવોમ શિવોમ ગાવામાં થોડુંક વધારે જોઈએ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। एकदा गृहदासिसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। माताजी जशोदाजी दधी मंथन करे અને ભગવાને એ દધી મંથનની ગોળી ને તોડી એ સુંદર કથા સાંભળી। ભગવાન દામોદર બન્યા, પ્રેમને દોરડે બંધાયા। અહીં બે કુબેરજીના દીકરાનો ઉત્કર્ષ થયો એની પણ સુંદર કથા આપણે સાંભળી। હવે 11મા અધ્યાયની અંદર પિતૃમોક્ષાર્થે પિતૃઓની સદગત્યાર્થે હવે કથા આપને લઈ ચાલશે વૃંદાવન। અત્યાર સુધી આપણે જે કથા સાંભળતા હતા એ ગોકુળની કથા હતી। હવે જે કથા સાંભળશું તે વૃંદાવનની કથા છે। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुम्यो पततोरवम तत्र जग्मो कुरुश्रेष्ठ निर्गात भय शंकिता। भगवान साक्षात होवा छतांय शंकिता एटले शंका थी कि आ गोकुळ में वारंवार भगवान कृष्ण ऊपर केम आपत्तिओ आवे छे। तो एक काम करिए, आपणे तो बीजी जग्याए रहेवा माटे चाला जईए। अत्यारे रहीए छे गोकुळ अने गोकुळ छोड़ीने वृंदावन चाले जईए। तो हवे वृंदावननी अंदर भगवान रहेवा माटे आवे छे एवी कथा छे। दरेक माणस 5 वर्ष सुधी गोकुळ में रहता होय। गोकुळ में रहे ए कदाच नाय तोय भले न नाय तोय भले, कारण के बाळक अवस्था छे। 5 वर्षनुं शुं कहेवाय? भगवाननुं स्वरूप कहेवाय के नहीं? एने नाय तो भले, पूजा करे तो भले, बीजू कई करे के न करे कई तो चाले, पण 5 वर्षनी उपरनी अवस्था थाय, 6 वर्ष थाय पछी एने फरजियात स्नान करवुं पड़े અને 8 વર્ષે એનો જગનો પવિત્ર આવે, પણ 6 વર્ષથી
વૃંદાવનમાં પ્રવેશ થાય. એટલે માતાઓએ પોતાના દીકરામાં સંસ્કાર ભરવા માટેનો વર્ષ કયો? છઠ્ઠો વર્ષ. આપણે દીકરાને ભલે અત્યારે સ્કૂલમાં બેસાડીએ 5મા વર્ષે, પણ હકીકતે દીકરામાં સંસ્કાર ભરવાનો વર્ષ છે છઠ્ઠો વર્ષ. તો વૃંદાવનની અંદર પ્રવેશ કરે છે. એની સુંદર કથા. અને એક માલણ આવે છે જેનું નામ છે સુખિયા માલણ. ફલાર્થી ધન્યમાદાય જયો સર્વ ફલપ્રદા. એકદમ ગરીબડી બચાડી ફળ વેચવા નીકળી, પણ આજે એમનો કોઈ ફળ ખરીદતું નથી ખરીદતો. એનું કારણ એ કે નીકળી એમ કોઈ ફળ લેવો, કોઈ ફળ લેવો, કોઈ ફળ લેવો, કોઈ ફળ લેવો, તો કોઈ સામું પણ જોતું નથી. તો એક વૃદ્ધ ડોશીમાં હતા. એણે કીધું કે બેન તારા ફળ વેચાયા? તો કે વેચાય ક્યાંથી, કોઈ સામું જોવે તો વેચાય ને. તો કે આ વ્રજનો હવે નિયમ છે કે જો કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ કહે તો જ આપણે એની સામે જોવાનું, નહીં તો તું બૂમ પાડીને મરી જઈશ. ફળ લેવો, ફળ લેવો, કોઈ તારું ફળ લેવાનું નથી. તો તારે બોલવાનું જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સામે તને કહેશે જય શ્રી કૃષ્ણ. પછી તારે પૂછું બેન ફળ લેવા છે? હવે નવી સિસ્ટમ ચાલુ થઈ. સમજાય છે ને હું જે કહેવા માંગુ છું તે? આપણે ઘણી વખતે બહેનો પીતા હોય પાણી તો એમ કે જય શ્રી કૃષ્ણ. ભોજનનો કોળિયો જમતા પહેલા કહેશે જય શ્રી કૃષ્ણ. તો કોઈ પણ કર્મ કરતા પહેલા પ્રાધાન્ય છે કેનું? જય શ્રી કૃષ્ણનું. તો હવે પેલી ફળ વેચવા વાળી નીકળી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો બહેનો આમ કીર્તન કરતી હતી, ગોપીઓ 8-10 સામું જોયું. ઓહો સુખિયા બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. મળી ફળ લેવા છે? તો બધી રાજી થઈ, લઈ આવ તારો ટોપલો. અને બધી બહેનોએ તેના ફળ લીધા. પછી તો સુખી આવે એટલે એને નક્કી કર્યું કે હવે જ્યાં જાય કોઈનું આમ શાંકર ખખડાવે તોય બોલે જય શ્રી કૃષ્ણ. એક દિવસ રાધાજીના સભા મંડળમાં પહોંચી ગયા. રાધાજી અને સખીઓ સાથે મળી કૃષ્ણનું ભજન ભક્તિ કરી. સુખિયા બેઠી ફળ રાખીને. રાધાજીએ કહ્યું કે જેને બહેનો હજી પણ ભગવાનના દર્શન થયા ન હોય એ બહેનોએ કૃષ્ણ કનૈયાના ઘરની 108 પ્રદક્ષિણા કરવી, તો એના માટે કૃષ્ણ કનૈયાનું ઘર ખુલ્લો થશે, દરવાજો ખુલશે. તમે પણ આ 7 દિવસમાં 108 પ્રદક્ષિણા આ કૃષ્ણ કનૈયાની કરી લેજો. તો સુખિયા સાંભળી ગઈ કે હું પણ કૃષ્ણ કનૈયાની 108 પ્રદક્ષિણા કરું. તો સુખિયા માલણ કૃષ્ણ કનૈયાના ઘરની, નંદ બાબાના ઘરની આમ પ્રદક્ષિણા કરતી જાય, ગામમાં ફરતી જાય. કોઈ ફળ લેવું જય શ્રી કૃષ્ણ, અને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેતી આખા દિવસમાં થાકીને 108 આમ પ્રદક્ષિણા થઈ. એક પણ ફળ વેચાણું નથી. આખો દિવસ પ્રદક્ષિણા કરવામાં ગયો. પછી નીચે બેઠી નંદ બાબાના બારણા પાસે. બારે અંદર તો એમ થાય અમારા જીવીને કોણ અંદર આવવા દે ગરીબ માણસને. જય શ્રી કૃષ્ણ, કોઈની ફળ લેવા બેનો? તો જશોદામાં પાણી લઈ આવ્યા. પેલી બેનને પાણી પીરાવી. કઈ ભોજન, કઈ સામગ્રી હતી એ પણ ખાવા માટે આપી. હવે જરા ધ્યાનથી સાંભળજો. એનો અંતર કૃષ્ણના દર્શન માટે તલસતું હતું. અને એ વખતે ભગવાન શ્રી શ્યામ સુંદર સુખિયા માલણની બિલકુલ પાસે આમ ठुमक चलत नंदलाल, हम ठुमक चलतो चलतो सुखिया मालन की पास में पहुंच गयो. સુખિયાએ જોયું ગુંગરાલા વાળ છે, કસ્તુરીનો તિલક છે, તુલસીની માળા છે, મોરપીંછનો મુકટ છે, ખંભા ઉપર એકાદો કોયલ બેઠી છે, પોપટ બેઠા છે, મેના, પપીહા આમ ચારે બાજુ આમ ભગવાનની આજુબાજુ ફરે છે. ક્યાંકથી હરણાઓ 2-3 નાનકડા બચ્ચાઓ પણ કૃષ્ણની આજુબાજુ ફરે છે. ને આટલો નાનકડો 5 વર્ષનો કૃષ્ણ એવા તો સુંદર લાગે, અદ્ભુત લાગે છે. સુખિયાથી હાથ જોડાઈ ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સુખિયાએ હાથ જોડ્યા. ભગવાને કહ્યું, માं मुझे फल चाहिए. શું કીધું? ફલ તો ચાહીએ, પણ પહેલે શું કીધું? માं. ને જ્યારે માं કીધું ત્યારે પેલી સુખિયાને બહુ મજા આવી.
અમારા જેવા તરછોડાયેલા સમાજને કોણ ભલા માં કહીને બોલાવે? તો રાજી થઈ આંખમાં અશ્રુ ભરાયા. ટોપલીમાં ને આમ પેલી એની પછડી હતી ખંભા ઉપર આવી આમ સુંદર સુંદર ચૂંટી ચૂંટીને જે સારા ફલો બધા ભરી આપ્યા. કૃષ્ણ ને કહા જાના મત મેં આ રહા હું. ભગવાન અંદર ગયા, ફળ મૂક્યા, બારે પક્ષીને નાખવાની જુવાર દરરોજ નાખે ને આમ હાથમાં ખવડાવે. હજારો લાખો પક્ષીઓ, અરે દેવતાઓ પણ પક્ષીના સ્વરૂપ લઈ લઈને આવે કે કૃષ્ણના દર્શન થશે. તો આમ જુવારની મુઠ્ઠી લીધી આમ અને આવીને પેલો શુંડલો ભરેલો આમ ફળનો, એની પર પેલું કપડું ઢાંકેલું, પોતાના હાથથી આમ ધીમે રહી મુઠ્ઠી નાખીને કપડું ઢાંકીને કીધું, માં મારી વાત માનજે, સીધી ઘરે જા અને આ કપડું ઘરે જઈ પછી જ ખોલજે, ત્યાં સુધી ખોલીશ નહીં. સુખિયા માલણ પોતાના ઘેર ગઈ. ઘેર જઈને સાંજનો સમય થઈ ગયેલો ખીચડીનો, પણ પહેલે એણે જય શ્રી કૃષ્ણ કરી ટોપલો ઉતારીને પછી વિચાર કર્યો હવે તો આમ ઉગાડું. તો આમ આમ જ્યાં ઉગાડ્યો તો થોડીક ઉપર જુવારી હતી ને ચમકતી હતી અંધારામાં, સાવ અંધારું થયું તોય. પોતાના પતિને બોલાવ્યા, શું છે આ, શું છે? બોલ્યા જુવારી. ના. જુવારના બે ચાર દાણા લઈ ગયા રત્ન ઝવેરીઓ પાસે. રત્ન પેલા ઝવેરીઓ કહે છે આ કઈ જુવાર નથી, આ મરકત મણી છે. આની એક એકની કિંમત કરોડો કરોડો લાખો લાખો સોનામોર થાય. તમને ક્યાંથી મળ્યા? તમારી પાસે કેટલા છે? સુખદેવજીને કહા 7 પેઢીઓ ખાઈને ગમે તેમ ખૂટે નહીં એટલું ધન મારા શ્રી ઠાકરજીએ ક્ષણવારમાં પેલી સુખિયા માલણને 108 પ્રદક્ષિણા કરીને આપી. પછી આ સુખિયા માલણ દરરોજ મથુરાથી તરત જ પહોંચી જાય, નંદ ભવનની પ્રદક્ષિણા કરે. એ લાલા, એ કૃષ્ણ, એ મધુસૂદન, ફળ લઈ જાઓ. તો દરરોજ દરરોજ જ્યાં સુધી સુખિયા જીવે ત્યાં સુધી એને ભગવાનને ફળ આપે. અને આ એવી અબૂધ અજ્ઞાની માંસ ખાવાવાળી, પણ અંતે વૈકુંઠના દરવાજા ખુલી ગયા. અંતે ભગવાને તેને વૈકુંઠ આપ્યું છે સાહેબ. તો મારે આપને એક એવું ધન્ય હો જોઈએ, પરબ્રહ્મ પરમાત્માની અવરીત કૃપા, અસ્ખલિત કૃપા, જે કૃપા કોઈ પણ વર્ણન ન થઈ શકે સાહેબ. અકારણ કૃપા કરે છે મારા શ્રી ઠાકરજી. ત્યાર પછી કથા આવશે. આજે ભગવાને હઠ પકડી કે મારે વાછરડા ચારવવા જવા. તું હજી આટલી નાનકડો, કેવી રીતે તું વાછરડા ચારી શકે? ભગવાન રિસાયા. તો 2-5 હજાર વાછરડાઓનું ટોળું ત્યાં નાનકું કહેવાય, આટલું નાનકડું ટોળું આપી દેવું કૃષ્ણને. કૃષ્ણ, એના મિત્રો બળભદ્ર ઢેબરા બનાવ્યા, માખણ મિશ્રી, આમ બાથું લાકડી બાંધી આપી, આમ કમરમાં પેલી આમ બાંધી આપી. અને પછી કૃષ્ણ આજ પહેલા વહેલા વાછરડાઓ ચારવવા માટે નીકળ્યા. વાછરડા ચારવવા નીકળ્યા ત્યારે એના ભેગા એક વૃદ્ધ છે જેનું નામ છે ઉપનંદ કાકા. અને એ કાકા એવી તો સરસ વાંસળી વગાડે તો કૃષ્ણને કહા મુझे भी बंसी बजाना है चाचा, हमें दीजिए ना. કાકાએ ના પડી, તું તોડી નાખે, કેવો નટખટ છો, તોફાની છો, મારી વાંસળી તોડી દઈશ. ભગવાન રિસાયા. मैंने ऐसी सुनी है कथा કે ભગવાન એક કદમના ઝાડ પાસે રિસાઈને બેસી ગયા. તો આકાશમાંથી વિમાન આવ્યું. વિમાનમાં નારદ મુનિ બેઠા હતા, એની પાસે પેલું સિતાર હતું. તુંબરુ ગંધર્વ હતા, એ તુંબરુ ગંધર્વ પાસે વાંસળી હતી. અને સંગીતજ્ઞ જે મોટા મોટા જે સ્વર્ગના હતા એ બધા આવ્યા, કૃષ્ણને પ્રણામ કરી કંઈક મૃદંગ આદિ વગાડીને કૃષ્ણને કહ્યું, પ્રભુ હવે જ્યારે જ્યારે તમે વાંસળી વગાડશો ત્યારે અમે અંતરિક્ષમાંથી આપને તાલ આપશું. લો આ વાંસળી તમે લો અને આ વાંસળી તમે વગાડજો, અમે અંતરિક્ષમાંથી તાલ આપશું, લો બજાવો. ભગવાને વાંસળી હાથમાં લીધી અને પોતે સુર ભર્યો મુરલીનો. આહા, કેવી વાંસળી વગાડી સાહેબ. ધાવતી પેલી વાછરડાઓ ધાવાનું છોડી દે છે,
ઘાસચારો ચરતી ગાયો ઘાસચારો ચરવાનું છોડી દે છે. અને પેલી ભીલડીઓ બાજુમાં બેઠી છોકરાઓને ધવડાવતી હતી, તો ધાવતા છોકરાઓએ આમ ધાવવાનું છોડી દીધું. અને પેલા હરણના બચ્ચાઓ, પેલા વાછરડાઓ જે ધાવતા હતા એને એ છોડ્યું. અને પેલા પક્ષીઓ જે હતા એકબીજા કંઈ કલરવ કરતા હતા એ પણ આમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આકાશમાંથી દેવોની સભા સ્તબ્ધ થઈ, शिवनी समाधि छूटी. कैलाश में से चल दिए प्रभु की बंसी का दर्शन करने के लिए. एवी सुंदर वांसड़ी वगाड़ी, जेनी वांसड़ीनी धुन सांभળી અને એમ કહેવાય કે વ્રજની વ્રજાંગનાઓ ગોપીઓ તો સાચે જ ગાંડી બની હો. घनश्याम ये घनश्याम केड़ा कामण क्या भला बलबान भूली व्या हो केड़ा कामण क्या, केड़ा कामण क्या भला बलबान भूली व्या. मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या, मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या, केड़ा कामण क्या भला बलबान भूली व्या हो केड़ा कामण क्या बलबान भूली व्या. मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या, मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या. गोकुल गाम जी गोपियों जा चतड़ा चोरी व्या, गोकुल गाम जी गोपियों जा चतड़ा चोरी व्या. गोकुल गाम जी गोपियों जा चतड़ा चोरी व्या. गोवारिया पर घर चढ़ी ने रंग में रंगाई व्या, हण रंग में रंगाई व्या. मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या, मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या. પછી સમજાય છે? હા તો બસ. हण जमुना जीजा नीर थीर थया, जादूगिरी हण जमुना जीजा नीर थीर थया. जादूगिरी हण जमुना जीजा नीर थीर थया, जादूगिरी हण जमुना जीजा नीर थीर थया. वाछरड़ा धाये गोयूं के हो, वाछरड़ा धाये गोयूं के से अधूरा रहा, से अधूरा रहा. मोहनिया जी ओ मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या, मोहनिया जी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या. शंकर जी समाधि छुट्टी जोगिड़ा जागी व्या, शंकर जी समाधि छुट्टी जागी व्या. शंकर जी समाधि छुट्टी जोगिड़ा जागी व्या, शंकर जी समाधि छुट्टी जोगिड़ा जागी व्या. ब्रह्मा जी पर वेद विसरी हो, ब्रह्मा जी पर
વેદ વિસરી ભાન ભૂલી વ્યા અણબાન ભૂલી વ્યા મોહનિયાજી 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 મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા કેડા કામણ ક્યા ભલા બલવાન ભૂલી ગયા કેડા કામણ ક્યા ભલા બલવાન ભૂલી ગયા મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા હણે આંજેડા ઈ અવની મત ધ્યાન કાથીંદા આંજેડાઈ અવની મથે ધ્યાન કાથીંદા ઓ આંજેડા ઈ અવની મથે ધ્યાન કાથીંદા આંજેડાઈ અવની મથે ધ્યાન કાથીંદા खट्टू चेतो खंत से ओ खट्टू चेतो खंत से पार पुजी व्या अण पार पुजी व्या मोहनियाजी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા ओ मोहनियाजी मुरली मिट्टी केड़ा कामण क्या મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા ओ કેડા કામણ ક્યા ભલા બલવાન ભૂલી ગયા हो કેડા કામણ ક્યા ભલા બલવાન ભૂલી ગયા મોહનિયાજી મુરલી મીઠી કેડા કામણ ક્યા ओ मोहनियाजी मुरली मिठी केड़ा कामण क्या मोहनियाजी 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 प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। तो केड़ा कामण क्या भला भला भान भूली गया मोहन आजी मुरली मिठी केड़ा कामण क्या वन वृंदावन नाम पसव्यम नवकाननम गोपी गोपीभ्याम सेव्यम पुण्याम नितृणम विरुद्ध था तो वृंदावन में जे प्रवेश कर्यो एनी अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कही रहा है। भगवाने सुख रूपे भोजन कर्यु ढेबराओ खाधा आनंद कर्यो अने भगवान कहे छे चालो हवे कईक रमी गोवाड़ियाओनी साथे रमवा माटे तैयार थया। एक असुर जेनु नाम छे वत्सासुर तम वत्स रूपेणम वीक्ष्यम वत्सयुथगतम हरिः दर्शनम बलदेवाय स्नेरमुग्धम इवाशदत। एक वाछरडाने जोयो अने ए वाछरडो केटलो भयंकर हतो। अमारा गुरुजी कहता कि नहीं नहीं तो 1,00,000-1.5 लाख वाछरडा हता आम धणमा एमां एक ज पेलो असुर ए वाछरडानो रूप लईने भड़ी गयो अने तोय भगवाने एने ओळखी लीधा कि आ आपणो वाछरडो नथी असुर छे। तो तमे दूधई के शिकरा के मुंबई क्या बैठा बैठा भजन करता हशो तो भगवान ने खबर नहीं पड़ती होय ओळखी नहीं लेता होय कि मारो वलीडो कोण भजन करे छे ने कोण मन ठगे छे। कोण साचुं भजन करे ने कोण ठगे छे एनी बधी खबर पड़े। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी उनसे क्या छिपाइए जिनके हाथ में जीवन की डोरी। બધા જ વાછરડાઓના ઘેરામાંથી ભગવાને એ જ વાછરડાનો કાંજાલ્યો જે અસુર હતો કારણ કે એને ખબર છે તમે ગમે તેટલા પડદા રાખો ગમે એવા અંધારા કરી નાખો ગમે એટલી દૂરી કરો
પણ તમે નથી ભાગીને ક્યાં જશો, એ તમારો ભાગ્ય વિધાતા છે. તો ભગવાને કાન ઝાલ્યો, અસુર પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયો. અને પછી તો ભગવાનનું ને પેલા અસુરનું યુદ્ધ થયું વત્સાસુર સાથે. અને ઘડીકમાં જ ભગવાને વત્સાસુરને મારી નાખ્યો. એક મુષ્ટિકા મારી વત્સાસુર મરાયો. દેવતાઓએ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી, જય ઘોષનાથ થયા. વત્સાસુરનો વધ થયો. વત્સ એટલે સંસ્કૃત વાછરડો. અમારા ગુરુજી કહેતા કે વત્સાસુરનો અર્થ ઈ કરવો. કોણ, શું? તો કે જેને નાથ નથી પડી તેવા માણસો અને તેવી બહેનો. માની લો કે એક આંખલો હોય, એને નાથ પડી જાય તો શું થઈ જાય? નંદી થઈ જાય. શિવ એની ઉપર બેસે અને એ કદાચ કોકને મારવા ધોડીને આમ નાથ ખેંચીએ તો આમ ટાઢો થઈ જાય, બેસી જાય, આવું તો કંઈક થાય ને. પણ નાથ જ ન પડી હોય તો શું થાય? એટલે અમુક માણસો ને અમુક બહેનો એવા હોય છે કે જેને ધર્મની બિલકુલ નાથ જ નથી પડી. એવા ફરતા હોય બેફામ થઈને, જાણે આમ દુનિયામાં મારા સિવાય બીજું કંઈક છે જ નહીં, હું કહું તેમ થતું હશે. સમજાય છે ને હું જે કહેવા માંગુ છું? ધર્મરૂપી નાથ હોય, જ્યારે તમે પાપ કરશો ત્યારે ખેંચાશે કે આપણું વંશ, આપણું કુળ, આપણી ઇજ્જત, આપણાથી આવા ખરાબ કામ ન થાય. આમ થોડીક નાથ ખેંચાય તો આપણે ઊભા વળીએ, પાછા વળીએ. પણ જેને નાથ જ નથી એ તો ગમે તેવું ખાશે, ગમે તેવું પીશે, ગમે તેવા આચરણ કરશે, ગમે તેવા વર્તન કરશે. અને એ સાથે મારો ઠાકર કાળિયો કૃષ્ણ કોઈ દી એના ઉપર મહેરબાની નહીં કરી, કૃપા નહીં કરી. એટલા માટે ધર્મની નાથ આપણો નાક ન થવાય. કદાચ તમારે મારે નાથ ન થવી હોય તો શું કરવાનું? ગળામાં કંઠી પહેરવી, એના નામની. ગળામાં જે કંઠી છે એ આપણી નાથ છે. આપણા જીવનમાં કૃષ્ણનું નામ છે એ આપણી નાથ છે. એકવાર એની કંઠી પહેરી લઈએ, એના જીભ ઉપર એની સ્થાપના કરી દઈએ, એનો વાસ કરાવી દઈએ, તો પછી આપણે નુગરા નથી. પછી જરીક પણ ખરાબ કામ કરીએ તો આપણે એમ થાય આપણી માળાને લજાવશું, કંઠીને લજાવશું, કપડાને લજાવશું, વંશને લજાવશું. આ બધા વિચારો આપને આવે. એનું નામ છે વત્સાસુર. તો ભગવાને આ વત્સાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. વત્સાસુરનો ઉદ્ધાર થયા પછી હવે ભગવાન બકાસુરનો ઉદ્ધાર કરે છે. સવૈ બકો નામ મહાન અસુરો બકરૂપ ત્રિકહા. માસી પૂતનાનો ભાઈ છે. તપ કરી બહુ મોટા વરદાન મેળવ્યા છે. અને આજે બગલાનો રૂપ લઈને આવ્યો બકાસુર બનીને. પહેલે તો એને શું કર્યું? જે ભગવાનના ગોવાળિયાને આમ ચાંચમાં ટપ, જાણે માછલીને કેમ ગળતો જાય, બધા જ ગોવાળિયાને ટપો ટપ આમ ઉકાળતો ગયો. બધા જ ગોવાળિયાઓ એક પછી એક ઉકળતા ગયા. ઘડીક વારમાં તો આમ ચટ કરી ગયું બધું. જે ભગવાનના ગોવાળિયાઓ મિત્રને પેટમાં પહોંચાડી દીધા. મારા શ્રી ઠાકરજી વિચાર્યું કે આ બગલાનું પેટ એટલું ખતરનાક હોય કે 5 મિનિટમાં બધું પચાવી જાય, તો પેટમાં પચાવી ન દે. એટલે મારા હરી દોડ્યા બગલાની સામે, આમ હાથ ઊંચા કરીને, ઉભો રહે, ઉભો રહે. તે તો બગલો ચાંચ ખોલીને તૈયાર જ હતો. તારી તો વાટ જોતા હતા મોરપીંછના મુકટવાળા, માસી પૂતનાને માળવા વાળા, કંસના વૈરી આવી જાતું. આમ ટપ દઈને ભગવાનને પકડ્યા, બોક્યા આમ અંદર. પણ જેમ ભગવાને કંઠમાં શિવે ઝેરને પચાવી દીધું, એવી રીતે કૃષ્ણ કંઠથી આગળ ગયા જ નહીં. પેલા બગલાએ કોશિશ કરી, આમ આપણે આમ ગળાને કેમ આપણે ઉતારીએ, આપણે જે જમીએ કે એને એમ કે અંદર ઉતારવું, પણ આ અંદર જાય નથી કાંઈ. આ તો કૃષ્ણ ઠાકર છે. આ તો વચ્ચે પગ ભરાયો, આમ એની શ્વાસ નડી કે જે આવતો હશે ત્યાં. અને પછી હરિએ પોતાનો વિરાટ સ્વરૂપ કર્યું. પેલા આમ ડચકા ખાવા લાગ્યો કે અંદર ઉતરે, અંદર ઉતરે, પણ અંતે અંદર ન ઉતર્યું. તો હવે તો બારે કાઢવા પડી કે નહીં? એટલે ચાંચ ખુલીને પછી ઉલટી કરે એમ ઓકવા લાગ્યું. ત્યાં તો હરિ બારે નીકળ્યા. એક પગ ભગવાનનો એની ચાંચમાં ને એક પગ જમીન ઉપર. ત્યારે હરિ નહીં તો 80-90 ફૂટના ઊંચા બની ગયા હતા પોતે કૃષ્ણ. એટલો વિકરાળ અને વિરાટ સ્વરૂપ. અને એક પગ અંદર રાખ્યો, એને એમ કે ચાંચ બંધ કરી ન નાખે. અને પછી એક હાથથી એક ચાંચ, બીજી હાથથી બીજી ચાંચ પકડીને
જય શ્રી રામ કરીને એક તરત જ પેલા બગલાની ચાંચો હતી, એ બગલાની ચાંચો ચીરાઈ ગઈ. આમ આમ એક ઉપરનો ભાગ હતો, આમ હાથમાં આવ્યો, આમ પછી ઘા કર્યો. આમ ત્યાં તો બગલાના પેટમાં નહીં તો 300 જાણા નીકળ્યા. કોણ હતા? ભગવાનના મિત્ર ગોવાળિયા. ભગવાનના કેટલા મિત્ર હતા? 360 ગોવાળિયા ટોળે વળ્યા, વડેરો ગોવાળિયો કોણ થશે? તો 360 ભગવાનના મિત્ર હતા, એમાંથી 300 ગોવાળિયા નીકળ્યા કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા બગલાના પેટમાંથી. પ્રભુને ભેટી પડ્યા કે આ કોણ હતું? આ તો હમણાં અમારી ચટણી કરી ગયું હતું. તો પ્રેમ સે કહેના પડેગા જય શ્રી કૃષ્ણ. ગોવાળિયાઓ પણ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલી અને આ જગદીશ્વરનું અદ્ભુત ધ્યાન ધરે છે. પ્રભુ તમે અમને બકાસુરથી બચાવ્યા. તો અદ્ભુત એવા ભગવાને પછી પેલા ગોવાળિયાઓ કહે છે કે પ્રભુ હવે તમારી વાંસળી વગાડો. અને પછી પુષ્પોથી ભગવાનને શણગાર્યા અને ભગવાને વાંસળી વગાડી. વન રાવણની કુંજ ગલીમાં ચાલી લઈને મઈ, નંદનો લાલ મને સામ મળ્યો, જોતા શરમાઈ ગઈ કાનુડાની મોરલી. મુરલી વેરણ થઈ કાનુડાની મુરલી વેરણ થઈ. ભગવાનની સુરત કેવી! ઓ સાવરી સુરત મોહિની મૂરત તે પર મોહિત થઈ. મોહિની મૂરત તે પર મોહિત થઈ. ઓ સાવરી સુરત મોહિની મૂરત તે પર મોહિત થઈ. સાવરી સુરત મોહિની મૂરત તે પર મોહિત થઈ. દાસ સતારના પ્રીતમની દાસ સતારના પ્રીતમની દાસી બની હવે રહી. દાસી બની હવે રહી કાનુડાની મુરલી વેરણ થઈ. કાનુડાની મુરલી વેરણ થઈ. મોરલી વેરણ થઈ. મોરલી વેરણ થઈ. કાનુડાની મુરલી વેરણ થઈ. કાનુડાની મુરલી વેરણ થઈ. ઓ મુરલી વજઈ મીઠેજી મુરલી વજઈ. મુરલી વજઈ મીઠેજી મુરલી વજઈ. गिरे सुरवन में गजई. गिरे सुरवन में गजई. मुरली वजई मीठे जी मुरली वजई. मुरली वजई मीठे जी मुरली वजई. मुरली वजई मीठे जी मुरली वजई. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. ભગવાને આટલી બાલ્ય અવસ્થામાં પહેલે તો વત્સાસુરનો વધ કર્યો. વત્સાસુર એટલે કોણ? હવે તો ખબર પડી ને, નાથવાડી
વત્સાસુર એટલે. અને બકાસુર એટલે કોણ? બકાસુર એટલે બગલો. બગલો રૂપાળો કે હંસ રૂપાળો? રૂપાળો કોણ હોય? બગલો. સાધુ જેવો કોણ લાગે? હંસ લાગે કે બગલો લાગે? બગલો જ લાગે. અને આંખો બંધ કરીને એક પગ ઊંચો રાખીને રામ 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 કોણ જપતો હોય? હંસ જપે કે બગલો? એ પણ પાછો બગલો લેવો. હા હા, આ વસ્તુ તમારે જોવાની છે. ખોટા જે બગલા હોય ને એની આ વાત છે. બાકી સાચા હોય એની તો વ્યાસપીઠ વંદન કરે છે. એવું નથી કોઈની ઉતારી પાડવાની એવી વાત નથી. પણ આપણે તમને એક જ વસ્તુ કહેવાની છે આ કથામાંથી, કે ભગવાનને જે સૌથી નગમતી વસ્તુ હોય તો એ છે પાખંડ, બગલા જેવી વૃત્તિ. એની કરતા તો કાગડા જેવા બની જઈએ, કાળા બની જઈએ. કાળા કપડા, કાળો ખાવું, કાળું પીવું. કે બધાય કાગડો સ્વભાવે કાગડો બોલે ત્યારે કેવું ખારો ખારો લાગે, ખબર જ પડી જાય કે આ તો કાગડો જ છે. તો અમે કાગડા છીએ, તો તમને એમાં શું લેવું? આપણે કહી દેવાનું છે તો એવા છીએ, જેવા છીએ એવા કૃષ્ણના છીએ. કાગડા તો કાગડા છીએ. તો એ કૃષ્ણને કાગડા કોઈ દિવસ અપ્રિય નથી લાગ્યા. રામના તો ખંભા ઉપર કાગડા હંમેશા બેસતા, અને રામજીની પૂરી હંમેશા કાગડોને રામજી સાથે ખાતા. કાકભૂષુંડીની કથા છે. ભગવાનને કાગડા અપ્રિય છે એવું નથી. પણ મારે તમને એ કેવું, અંદરથી જો મલિનતા મટી ન જાય ત્યાં સુધી તમારે એમ ન કહેવું કે જોવન પેલો માણસ સાવ નકામો છે, આ ખરાબ છે, પેલો ખરાબ છે. આપણે જ્યાં સુધી શુદ્ધ ન થઈ ત્યાં સુધી વિચારવું કે સૌથી ખરાબ તો હું છું. મારી અંદર કેટલા બધા દુર્ગુણ ભર્યા છે. મારે પેલા આમ કેમ કેવું કે આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય, ખાસ કરી નેચરલ જીવનમાં પતિ અને પત્ની હોય, એમાંય તમારે હંસ બનીને રહેવું યા તો કાગડો બનીને રહેવું, પણ બગલા બની પતિ પાસે છળકપટ ન કરવું. પાખંડનો અર્થ થાય છળકપટ. સાસુ ને વહુ એકબીજાથી છળકપટ ન કરે, ભાઈઓ ભાઈઓ એકબીજાથી છળકપટ ન કરે, એકદમ ખુલ્લા દેખાય તો તમને શું લાગે? જીવન જીવવામાં કેટલો બધો આનંદ આવે. પણ આજ માણસ બીએ છે શેનાથી ખબર છે? કે અરે કયો માણસ છેતરી લેશે ને ખબર નહીં પડવા દે. સૌથી વધારે બી કેમાં લાગે છે? પત્ની ક્યારે છેતરી જશે, પત્નીને એમ થાય પતિ ક્યારે છેતરી જશે, સાસુને એમ થાય કે વહુ ક્યારે છેતરી જશે, અને વહુને એમ થાય કે સાસુબા ક્યારે છેતરી જશે. આ વૃત્તિ છે ને બગલા વૃત્તિ છે. અને નીકળે ક્યારે? નીકળશે ક્યારે? તો કે જ્યારે માણસ યા તો હંસ જેવો બની જાય યા તો કાગડા જેવો બની જાય તો નીકળે. અને કાગડા જેવા બનશું તો આ સંસારમાં કોઈ આપણા ઘરે પાણીનું ટીપું પીવા આવશે નહીં. કાગડા જેવા બન્યા તો સ્કોપ એક જ છે, હંસ જેવા બની જઈએ, જેવા છીએ તેવા. મનમાં કશું ન રાખીએ, ભેદ ન રાખીએ. આપણે જોયું હતું ને કે સૌથી ખરાબમાં ખરાબ હોય તો કૂડો માણસ, આપણે કહીએ ને કૂડાઈ, એ સૌથી ખરાબ વસ્તુ છે. તો તમારું ભોજન પણ કૂડો ન હોવો જોઈએ, વિચારો પણ કૂડા ન હોય. એનો અર્થ કે આપણે કોઈને છેતરીએ નહીં, ખાસ કરીને પરિવારને તો નહીં જ. આપણે વિચારીએ કે કોઈ માણસ કૂવામાં ઉતર્યો હોય અને અડધે પહોંચે ને પછી આપણે એનો રાંઢવો કાપીએ. આ વસ્તુ એવી છે કે કોઈ પણ માણસ આપણી પર પૂરો વિશ્વાસ કરી લે અને પછી આપણે એને છેતરી દઈએ તો આપણું જીવન એ ધન્ય ધન્ય નથી, ધિકારને લાયક છે. ધિકાર સંસાર અને શાસ્ત્ર એને ધિકારે છે કે આવું જીવન શું કામનું. તો બકાસુરની કથા એટલે નિર્મલતાની કથા, છળકપટ રહિત જીવનની કથા. પછી એક અધ્યાયમાં ભગવાન જાગે છે, જંગલમાં આવ્યા, એક અસુર છે અઘાસુર. હવે ભગવાન અઘાસુરનો વધ કરે તેની કથા, અઘાસુરના વધની કથા. દૃષ્ટાતમ તાદૃશમ સર્વ મત્વા વૃંદાવન શ્રેય વેતા અજગર તુંડેના
रुत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। હવે જે કથા આવશે એ કથા છે અઘાસુરની કથા। અઘ એટલે પાપ। અઘનો અર્થ સંસ્કૃતમાં શું થાય? અઘ એટલે પાપ। અમારા ગુરુજી 3 અર્થ કરતા અઘાસુરના। એક તો વધારે પડતી નીંદર આપણે આવતી હોય તો સમજવું કે આપણી અંદર અઘાસુર બેઠો છે, સમજી લેવાનું કે વધારે બહુ નીંદર આવે છે। પછી આપણામાં જેને ગંભીરતા કહેવાય, એ ગંભીરતા ના આવે, કોઈ વસ્તુને હસીને જ કાઢી નાખીએ એને પ્રમાદ કહેવાય। કોઈ માણસ મરતો હોય ને તોય આપણે ખલ્યા રાખીએ, હસ્યા રાખીએ, એ તો ઠીક છે, હવે આવે માણસ તો આવે ને જાય ને મરે। અરે ભાઈ, તારા માટે સામાન્ય હશે, આ તો અમારા કાળજાનો કટકો છે। પણ અમુક માણસ એવા હોય કે બધું પ્રમાદમાં કાઢે, હસી હસીને કાઢી નાખે, કોઈ વસ્તુને ગંભીરતાથી ન લે। તો જે માણસ કાંઈ ગંભીરતાથી ન લે, ભગવાનને ગંભીરતાથી લેશે, ધર્મને ગંભીરતાથી લેશે। એટલે ભક્તિ માર્ગનું બીજું વિઘ્ન છે પ્રમાદ। વારંવાર હાસ્યને ઠઠ્ઠા મશ્કરીને જેને કરવી હોય એને તો આ મંદિરમાં આવવું જ નહીં, પહેલી જ ચોખવટ। એ માણસનું આમાં કામ જ નથી જેને ઠઠ્ઠા મશ્કરીઓ કરવી હોય। જેને એકદમ ગંભીર થવું છે, શીલવંત બનવું છે અને શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ કર્મ કરવા છે, એવા માણસો જ્યારે આવે ત્યારે દોડી દોડીને અમે એનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છીએ। બાકી પ્રમાદી માણસો કોઈ દી ભજન ભક્તિ કરી જ ન શકે। જે માણસને વધારે વધારે નીંદર આવતી હોય એ માણસ પણ ભગવાનનું ભજન લગભગ ન કરી શકે। નિદ્રાને આપણા શાસ્ત્રમાં તામસ કહ્યું છે। શું કીધું છે? તામસ, તામસી નિદ્રા। નિદ્રા જરૂરી છે, પણ જ્યારે જ્યારે માણસ સુવે ત્યારે એમ ન કહેવાય કે આ સાત્વિક સૂતો છે। તામસથી ઘેરાઈ ગયો એટલે જ સૂતો, જો તામસથી ન ઘેરાય તો ન સુવે। આવો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। જ્યારે માણસ તામસથી ઘેરાઈ ગયો એટલે જ સૂતો છે। તો ભક્તિ માર્ગનો એક વિઘ્ન છે વધારે નિદ્રા। ભક્તિ માર્ગનો એક વિઘ્ન છે પ્રમાદ, ગંભીરતા ન હોવી। કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે, ભક્તિ પ્રત્યે, ભગવાન પ્રત્યે, શાસ્ત્ર પ્રત્યે સદૈવ મિલિટરીની જેમ જાગૃત રહે એને જલ્દી ભક્તિનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। અને ભક્તિ માર્ગનું ત્રીજું વિઘ્ન છે આળસ। આળસ, નિદ્રા અને પ્રમાદ, એનું નામ છે અઘાસુર। આળસ પણ એવી ખરાબ વસ્તુ છે। આળસનું કઈ સ્વરૂપ નથી કઈ। આળસ એટલે શું? કોઈ પૂછે કે કેવી રીતે થાય? તમે ડોક્ટર પાસે જજો ક્યારેક, મોટામાં મોટો હોય ને, ભલે આમ અમેરિકા, લંડન, ગમે ત્યાં ભણી આવ્યો, એને કઈ આળસની ગોળી દેવો, અમને આળસ બહુ આવે છે, દેશે? એને આપણે કહેવાનું કે મને આળસ બહુ આવે છે, ગોળી દેવું, આપે કોઈ દિવસ? આળસની કઈ ગોળી ના આવે કઈ। આળસ છે આપણી વૃત્તિ છે। આપણે ભજન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, સ્નેહ નથી। આને આપણે સમજવું હોય તો કેમ સમજાય? સમજીએ, હાલો આળસ કેમ આવે છે? કે એક બેન હતા અને વૈશાખ મહિનાના ધોમધકમાં આમ અહીંયાથી લગ્નગાળામાંથી આમ થાકી થાકીને મુંબઈ ગયા। પછી એવો થાકડો ઉતારવે એસી ચાલુ કર્યું અને કે હવે આ બધા ગયા દુકાને, હવે ઘડીક વાર 2 કલાક તો એવું આરામથી રેસ્ટ કરું। આમ હજી આમ એસી ચાલુ કરીને સુતા ત્યાં ડોરબેલ વાગી, ટડંગ ટડંગ, દરવાજો ખોલો। ઓહો, અત્યારે વરિયા શું થયું? એટલે પહેલે વિચાર કર્યો બાજુવાળાની હશે, એકવાર વાગી તો ઉગાડે જ નહીં, એમ થાય કે ભાગી જાય ને કોઈ હશે કે કાંઈ તો શાંતિ, મને આનંદ આરામથી શું મળે। ત્યાં તો બીજો એ સામેવાળો માણસ આમ ચાલુ ને ચાલુ રાખે, ઘડીક થઈને વગાડે, ઘડીક થઈને વગાડે। પછી એમ થાય કે નક્કી કોઈક છે, પણ આ અત્યારે વાગ્યા તો કેટલા જુઓ તો 2:30, 3:45, 4, આમ અત્યારે કોણ આવ્યું હશે? એટલે પછી આમ ઉઠે એમ, એક તો એનો મૂડ ન હોય, વાળ વેર વિખેડ ચંડિકા જેવા અને અંદરથી આમ લાલ ઘૂમ આખું હોય ને, પગ પછાડતી ને આમ એમ થાય કોણ હશે, શું હશે એમ કરતી જાય। તો ગામના કોઈક આપણા સગા ન હોય ને, પાછા આપણા કોઈ નાતીલાય ન હોય ને, દૂર દૂરનો મિત્ર થતો હોય, આમ એવી રીતનો હોય ને, એમ કે હું આવ્યો તો એમ થયું હાલો મળતો જાઉં,
અંદર થાય પનોતીને અત્યારે ટાઈમ મળ્યો મળવા માટે. સવારના ક્યાં ગયો તો કેવી આરામથી આપણે આમ આમ વિચાર કરે. પછી કહેવાય તો એમ ને આવો આવો ભલે પધારો કે બેસો બેસો. પછી બેન આગળ ચાલે એમ પેલો ભાઈ પાછળ જાય, સોફા ઉપર બેસાડે, પછી પાણી આપે, પછી એમ કે ચા કોફી દૂધ શું લેશો? હું કે સવારનું ખાધું જ નથી. મને તો અત્યારે એમ થાય છે કે જો બાજરાનો રોટલો મળે ને તો મોજ આવી જાય. પછી પેલા હમણાં બનાવી દઉં એમ કરતી અંદર જાય ને પેલા લોટને ગુંદી જાય, પેલા ને ગુંદી નાખતી હોય એમ. અને આમ ટીપે ત્યારે પેલા ને ટીપી નાખે, એવા દાંત ઘેડિયા કરતી કરતી ને આમ. આ એક સ્વાભાવિક સમજવા જેવી વાત છે. પછી રોટલો ખવડાવે પણ એમાં ભાવ ન હોય. હવે વિચારી ચાલો એ બરોબર સૂતી અને એવી થાક એવી નિંદ્રા આવતી હતી. રણચંડી બનીને આમ ખુલવા ગઈ અને જ્યાં દરવાજો ખુલ્યો ત્યાં પોતાનો લાડકો એકનો એક ભાઈ સામે ઊભો છે. હા હા. હવે શું લાગે તમને? આળસ રહેશે કે ઉડી ગઈ? પેલો જે પનોતી લાગતો હતો 2 મિનિટ પહેલા, હવે આવ્યો તો એ ટાઈમે કટાઈમે જ હતો, પણ છતાંય પનોતી આજે એને જોઈને આમ નિદ્રા ઉડી ગઈ, આળસ ઉડી ગઈ. હા અમારો ભૈલો આવ્યો, હાથ પકડી લે અને તરત જ આમ જાણે આખી શરીરમાં ચાય નથી પીધી તો એ નવી ચેતના આવી ગઈ, દોડા દોડ કરવાની જાણે ઈચ્છા થઈ. ભાઈનો હાથ પકડી સોફા ઉપર બેસાડ્યો. તો પેલે પાણી શું ગુલાબ જાંબુ બનાવું, હમણાં પેલું બનાવું, આ બનાવું, તે બનાવું, કેવી આમ સ્ફૂર્તિ આવી જાય. બસ આ વસ્તુ છે પ્રમાદ જાડ્યતા. જે વસ્તુ આપણે ગમતી નથી તો એ પનોતી જેવી લાગે સાહેબ. અને એ પ્રમાણે માણસને સાચી જ આ ભગવાનની જે આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓ છે નથી ગમતી. ગીતાજી વાંચવું હોય તમે જોજો, આમ ગીતાજી ઘણી વખતે રાખીને હાથમાં લઈએ ને તો તરત જ જાડ્યતા આવી જાય. બગાસા ઉપર બગાસા આવે, આંખમાંથી આમ આંસુડા હાલ્યા જતા હોય, શરીર આખું ભારે ભારે થઈ જાય ને એમ થાય તાવ ઝીણો ઝીણો આવી જાય ને આવું બધું થાય. તો આ છે ભક્તિ માર્ગનો અઘાસુર. અને આ અઘાસુર કૃષ્ણની કથા વિના બારો જ નીકળતો નથી. કૃષ્ણ કથાથી બારે નીકળે. તો જેમ પેલા પોતાના ભૈલાને જોઈને તમને આનંદ થયો ને, એમ જ્યારે તમે ભાગવતજીના પુસ્તકને જુઓ ને તમને જો સાચે જ આનંદ થાય તો તમે સમજો કે મારી કથા ઉગી નીકળી છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને જોઈએ, જ્યારે કૃષ્ણની છબી મૂર્તિને જોઈએ, પોતાના ભૈલાને જોઈને જે આનંદ આવ્યો એ આનંદ આવે તો આપણી કથા હકીકતે ફળી ઉઠે. તો આવો અઘાસુર અહીં સૂતેલો છે ગોવર્ધનની તળેટીમાં. અને ગોવાળિયાઓ દોડી દોડીને અઘાસુરના પેટમાં જાય છે. અઘાસુરે મુખ ઉગાડ્યું છે, એમ કહેવાય કે અંદર આખો ખટારો હાલ્યો જાય, એટલો મોટો વિશાળ હતો અઘાસુર. તો ગોવાળિયા તો અંદર ગયા, પણ અંદર જઈને ગોવાળિયાઓએ વાંસળી વગાડી. તો વાંસળી વગાડી તો બધી ગાયો દોડી અઘાસુરના પેટમાં, અને બધા વાછરડા પણ અઘાસુરના પેટમાં. ભગવાન બેઠા બેઠા જોવે મારો બેટો અઘાસુર, મારા જેટલા મિત્રો, ગાયો, વાછરડાઓ આ બધા જ અઘાસુરના પેટમાં ચાલ્યા ગયા. અને હવે જો અઘાસુર કોઈક ઝાડ હોય એને આમ વીંટો લેશે તો શું થશે? બધે એના હાડકા કકડી જાય કે નહીં? એટલે ભગવાન આમ હકીકતે જાવું નતું, પણ છતાંય અઘાસુરની પાસે ગયા. ત્યાં તો અઘાસુરની જીભ લબલબાવા માંડી કે આજ મારો દુશ્મન, એને મારી સગી બહેન પૂતનાને મારી નાખી. આજ મારો દુશ્મન, એને મારા સગા ભાઈ બકાસુરને મારી નાખ્યો, ઊભે ઊભે ચીરી નાખ્યો. આ જો પેટમાં આવે તો હમણાં સરખો કરું. એટલે અઘાસુર પૂંછડી આમ આમ કરતો, મોઢું આમ કૃષ્ણને પકડવા તૈયાર થયો ત્યારે ભગવાન પ્રેમથી પેટમાં હાલ્યા ગયા. અઘાસુરે આમ મોઢું ખુલ્લું હતું, હવે આમ બંધ કરી દીધું. અને પછી આપણે આમ ભગવાનને ઉકારવા માટે આમ કંઠ પાસેથી કોશિશ કરી, પણ અહીં પણ ભગવાને એ જ લીલા કરી. કંઠથી આગળ નથી જવું. કંઠ પાસે હરિ ઊભા થઈ ગયા અને પેલા અજગરનો જે કંઠ નળી હતી ત્યાં પોતાનું એવું તો પગનો અંગૂઠો ભરાયો અને પોતાનું જે શરીર એકદમ વિકરાળ વજનવાળું પ્રભાવ બતાવ્યો. પેલા અઘાસુરથી શ્વાસ લેવાતો નથી, નથી ભગવાન અંદર જતા, નથી ભગવાન બારે જતા. પૂંછડી પટપટાવે, ઘડીક થાય તો ઊંધો થાય, સમો થાય, ભગવાન બારે ન નીકળે. હવે શું કરું? એટલે પછી આમ મુખ ખુલી નાખ્યું ઉલટી કરવા માટે. આમ જેવું મુખ ઉગાડ્યું ને આમ ગચરકો ખાધો ત્યાં ભગવાન બારે નીકળ્યા.
અને નીકળતા વેત જ ભગવાનના આ હાથના પંજા કેટલા હતા? તો કે અઘાસુરનું જે જડબું હતું એ નહીં તો એ 10-15 ફૂટનું આવડું જડબું હતું. એવડે ભગવાને પોતાના હાથ બનાવ્યા અને એ જડબાઓને બંનેને પકડ્યા. અને પછી હરી આમ અઘાસુરને ધીમે રહીને જાણે આમ કાચલી ઉતારતા હોય એમ બંને ફાડા કરી નાખ્યા, ચીરી નાખ્યું. ત્યારે દેવતાઓ આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, જયઘોષ કરવા લાગ્યા, દુદંબીઓ વાગ્યા, કારણ કે અઘાસુરનો નાશ થયો, મરણ થયું. સાહેબ, તમારા ને તમારા પિતૃઓ, મારા ને મારા પિતૃઓ ની જો સદગતિ થઈ તો એનું મુખ્ય કારણ છે ભજન અને ભક્તિ. એમણે ભજન ભક્તિ કરી તો સદગતિ થઈ, અને જો દુર્ગતિ થઈ તો એ દુર્ગતિનું કારણ છે અઘાસુર, બકાસુર, વત્સાસુર. એટલે આપણા વિચિત્ર સ્વભાવો, વિચિત્ર વૃત્તિઓ, આપણા વ્યસનો, જેનાથી આપણાને આપણા પિતૃઓના દુર્ગતિથી, દુર્ગુણોથી. તો આજે ભગવાને કૃપા કરી, અઘાસુરને ચીર્યો. પણ ઘટના શું ઘટી ખબર છે? પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ કહેતા કે અજગરના પેટમાં બહુ જ ગરમી હોય, અને એટલે બધા જ વાછરડાઓ ગરમીમાં મૂંઝાઈને મૃત્યુ પામ્યા હતા. બધી ગાયો પણ પેટમાં મૂંઝાઈને મૃત્યુ પામી હતી, અને ભગવાનના બધા જ મિત્રો પણ મૂંઝાઈને અંદર મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારે ભગવાને કૃપા કરી બધા ઉપર આમ બધીને બારે કાઢતા આવે, હાથ પકડે જેનો એ જીવતો થતો આવે. અને એમ કરીને અઘાસુરના પેટમાંથી 360 ગોવાળિયાઓ, લાખોની સંખ્યામાં ગાયો વાછડાઓને આમ હાથ ફેરવ્યો, અમૃતની દ્રષ્ટિ કરી, બધા સજીવન થયા. સજીવન થયા ને ત્યારે જોતા હતા કે ભગવાન શું કરે, તો પાછા ભગવાન હજી બીજાને સજીવન કરતા હતા. એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે આપણે પણ મૃત્યુ પામ્યા, આપણે પણ સજીવન આ ઠાકરજીએ જ કર્યા છે. તો હવે પ્રભુની આરતી કરવી જોઈએ કે નહીં? એટલે બધા જ ગોવાળિયાઓએ પ્રભુની આરતી કરી અને કીધું કે પ્રભુ, આજ જો તમે રજા દેવ ને તો અમારે વન ભોજન કરવું છે, અમારે તમને જમાડવા છે. તો ભગવાન કે ભલે. એટલે આમ મોટો આવડો ચોક હતો, એમાં ભગવાન બેઠા, અને બધા ગોવાળીઓ પોતાના ખભા ઉપર જે આમ માટલી ને એવું બધું હોય ને, છાશ ને માખણ ને દૂધ, બાજરાનો રોટલો, મિશ્રી, જે કાંઈ હતું એ બધું પોતપોતાના ભાથાઓ કાઢ્યા. ભગવાને કીધું આમ ન કરો, તમે કામ કરો, આમ ગોળ ગોળ બેસી જાઓ કમળના પુષ્પની જેમ. 360 ગોવાળિયા કમળના પુષ્પની જેમ પોતાની બાજુમાં ભોજન રાખીને બેઠા. પછી ભગવાન પોતે ઊભા થયા, અને બધા ગોવાળિયા અને કોળિયા, આમ કોળિયા તૈયાર રાખો, હું જમવા માટે આવું છું, તમે ઊભા જ રહેજો. ભગવાન પોતાના ભાતામાંથી એક જ રોટલો ભગવાન પાસે, એ બધા ગોવાળિયાને ખવડાવતા આવે, પણ એ રોટલો ખૂટતો નથી, રીધી સીધી. અને બધા જ ગોવાળિયાઓ ભગવાનને જમાડે છે. પણ પેલો મધુમંછા નામનો ગુરુનો દીકરો, એણે વિચાર કર્યો કે ઠાકરને જમાડવા મારી પાસે જ કંઈ છે નહીં. રોજ કૃષ્ણના ભાથામાંથી જે જમતો ગુરુદેવનો દીકરો. ગોવાળિયાઓ છે ને જે આહિર લોકોના ગુરુ હતા, સાંડિલ્ય, અને એનો દીકરો એ પણ ગાયો ચારવા ભગવાન ભેગો જ આવતો. પણ એ ઘરેથી ભોજન ન લઈ આવે. પેલી જશોદા મૈયા, બળદેવજી મહારાજ, કૃષ્ણ અને આપેલા મધુમંછા 3નું ભોજન તો નાખે જ, તો મારું ભોજન તો કૃષ્ણ સાથે છે. અને લાઈને ગણી હતી ને, આમ 300 જણા પછી ભગવાન આવે એટલે ટાઈમ લાગે ને, તો એટલામાં દોડ કાઢી બેઠા. મધુમંછાએ પોતાની મા પાસે ગયા, માને જોઈને કહ્યું કે માં, આજ ભગવાન કૃષ્ણને જમાડવા માટે મને કંઈક વસ્તુ આપો, ભોજન નૈવેદ્ય કંઈક. માએ જોયું કશું જ નથી, પણ ખૂણામાં એક છાશનો પારીઓ પડ્યો છે, અને છાશ પણ આજની નથી, આગલા દિવસની છે, ખાટી થઈ ગઈ છે, ઢોળવાની રહી ગઈ હતી એટલે આમ રાખી દીધી છે. મધુમંછાએ છાશનો પાડીઓ ઉપાડ્યો, દોટ કાઢીને જ્યાં કનૈયાને જોયો, આહા, કનૈયાના મારા ઉપર કેટલા ઉપકાર છે. એ મોરપીંછના મુકટવાળા કૃષ્ણને શું ખાટી ખાટી છાશ પીવડાવાય? એનું આત્માને પૂછે છે. કદાચ મારી પાસે ભોજન ન હોય તો હાથ જોડી દેવાય કે મારી પાસે નથી, પણ ખાટી છાશ તો ઠાકરજીને હકીકતે ન પીવડાવાય.
પણ હતો બાળક ને 5 વર્ષનો હતો, એટલે બહુ વિચાર ન કર્યો. એણે એમ વિચાર્યું કે આ છાશને હું એઠી કરી નાખું તો ઠાકરજી કોઈનું એઠું ખાતા નથી, તો એઠી કરી નાખું. તો છાશનો પાડીઓ લીધો અને પોતાના આમ મોઢામાં આમ લગાડ્યો. ખાટી ખાટી વાસ મારતી છાશ, ભાવતી નથી, પણ ભગવાન માટે ખાટું ખાટું પીએ છે. ભગવાનને પીવી ન પડે એટલે હું પી જાઉં. ઘટક ઘટક 1-2 કોડિયા કર્યા હતા તો ભગવાનના કાળજા કંપવા લાગ્યા સામે. તો મારું ભક્ત, મારો મિત્ર મારા માટે ખાટી ખાટી છાશ પીએ. અને કૃપા નિધાન ભગવાને દોટ કાઢી પાછળથી આવી અને આમ જે છાશ પીતો હતો ને આ બાજુથી છાશ નીકળતી હતી આમ હોઠમાંથી. કારણ કે પાડિયાથી છાશ પીએ અને મોઢે દઈને પીએ તો છાશ પછી નીકળે કે નહીં વધારે. આમ તો 2 બાજુથી આમ ધાર થતી હતી, થોડે કપડા ઉપર ને થોડી જમીન ઉપર ને એ જમીન ઉપર જ્યાં ધાર થાય હું મારા શ્રી ઠાકોરજી આમ ખોબો માંડી અને એની એઠી એઠી છાશ મારા શ્રી ઠાકોરજી પીવા લાગ્યા, કૃષ્ણનંદન પીવા લાગ્યા. બરોબર એ જ વખતે બ્રહ્માજી આકાશમાંથી પ્રભુના દર્શન કરવા આવ્યા અને જોયું તો ભગવાન તો પેલા ગુવાડિયાના મુખમાંથી નીકળતી એઠી એઠી છાશ પીએ છે. તો બ્રહ્માજી વિચાર્યું કે ભગવાન કાંઈ કોઈનું એઠું ખાય કે પીએ ખરા? ન ખાય. અને એમાં આને તો પાછું મુખમાંથી થૂંકવાળી નીકળતી એઠી એઠી છાશ. જરા પરીક્ષા તો કરવી જ પડે. એટલે પરીક્ષા શું કરી કે એમણે જે વાછરડા હતા એ બ્રહ્માંડમાં બેહોશ કરીને મોકલાવી દીધા. બ્રહ્માંડમાં ભગવાન એ વાછરડાઓને શોધવા માટે નીકળ્યા. ત્યાં બધા ગુવાડિયાઓને મૂર્છિત કરીને બ્રહ્માંડમાં લઈ ગયા કે જો ભગવાન હશે તો નક્કી કંઈક પરચો બતાવશે, અને ભગવાન નહીં હોય તો હમણાં રોશે કે મારા વાછરડા ક્યાં ગયા, મારા ગોવાડિયા ક્યાં ગયા, ક્યાં ચાલ્યા ગયા બધાએ, હમણાં જ ખબર. ભગવાન આવીને જોવે તો નથી વાછરડા, નથી ગોવાડિયા. યોગેશ્વર સમજી ગયા કે આ તો બ્રહ્માજી મારી પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યા છે. તો ભગવાને પોતાના શરીરમાંથી 360 ગોવાડિયા કાઢ્યા અંદરથી. ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતા આવે છે. બ્રહ્માજી જોવે છે 360 ગોવાડિયા અને હજારોની સંખ્યામાં આમ વાછરડાઓ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળ્યા. ભગવાને જાણે કાંઈ ન થયું હોય, એ ભાઈ ચાલો આપણું ભોજન બાકી હતું, ભોજન કરીએ. હંસ ઉપર બેસી દાદા બ્રહ્માજી તો ચાલ્યા ગયા ઉપર કે હવે શું થાય છે જરા જોઈએ ખરા 1-2 દિવસ. હવે આમાં શું થયું ખબર છે કે એક ગાયને ભગવાન ધાવતા જેનું નામ હતું પદ્મગંધા. બાકીની બધી ગાયો વિચારે કે કૃષ્ણ અમને કેમ ધાવતા નથી. તો બધી ગાયો રોજ પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ કોઈક દિવસ તો અમને પણ ધાવો, અમારા જીવનને ધન્ય બનાવો. તો આજે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળેલા વાછરડાઓ જ્યારે ગૌશાળામાં ગાયો પાસે ગયા, ગાયોને ધાવા માટે આંચણ મોઢામાં લીધું, તો સુખદેવજીને કહા, હે રાજન પરીક્ષિત, એ ગાયોને વાછરડા ન દેખાયા, પણ જે મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ હતા એ જ દેખાયા. એટલે ગાયો એવું વિચારે છે કે કૃષ્ણ અમને ધાવવા માટે આવ્યા છે. અને દેવજોગે જે ગાયો વસુકી ગઈ હતી એ ગાયો પણ આજે દૂધ આપવા માટે તત્પર બની ભાવથી કૃષ્ણને ધવડાવે છે. એટલે જે ગાયોની ઈચ્છા હતી એ આજે મારા શ્રી ઠાકરજીએ પૂર્ણ કરી. પછી હતી વૃદ્ધ ગોપીઓ. જશોદા જ્યારે ધવડાવે ને ત્યારે આમ 200-300 ગોપીઓ એવી હતી કે જે બાજુમાં બેઠી હોય અને એમ થાય કે કૃષ્ણ જો અમને દે ને તો અમે પણ એકવાર ધવડાવીએ, એક જ વાર ભલે ને, જો એને ધવડાવીએ તો અમારું જીવન ધન્ય થાય. પણ આજ દિવસ સુધી એ જશોદાને કહી ન શક્યા અને કૃષ્ણને ધવડાવી ન શક્યા. એ ગોપીઓ જ્યારે આમ સાંજ પડીને ગાયોને આવવાનો ટાઈમ થયો ત્યારે આમ દીવાબત્તી કરે છે. ગાયો આવી વાડામાં પુરાણા વાછરડા ગાયો, અને એ જે ગોવાળિયાઓ ઘરે આવ્યા ભગવાનમાંથી નીકળેલા,
અને આવીને ચુંદડી પકડી, માં મુझे ભૂખ લગી હૈ. તો પેલી બેનને એમ કે મારો દીકરો છે, પણ જ્યાં સામે જોયું તો જોયું જશોદાનો લાલો, બાલ મુકુંદ કૃષ્ણ. અરે કૃષ્ણા, હા માં મુझे ભૂખ લગી. તો શું તને મોહનથાળ આપું? માં મુझे પયપાન કરના હૈ, મારે ધાવવું છે. અને કૃષ્ણની કૃપાથી 70-80 વર્ષની વૃદ્ધાઓની છાતીમાં દૂધની ધારાઓ ચાલી, એમ કે છે કથા. ને એમણે આમ બાથ ભરીને પોતે જાણે ધવડાવે છે પોતાના દીકરાને, પણ મહેસૂસ એવું કરે કે હું કૃષ્ણને ધવડાવું છું. આવું એક દિવસ નહીં કહે, એમ કહેવાય છે 11 મહિના સુધી આવું ચાલ્યું. 11 મહિના સુધી રોજ પેલા કૃષ્ણ ધાવે અને પેલે ગાયોને વાછરડાઓ પણ આવો આનંદ કિલોલ કરે. નંદ બાબાની બાજુમાં એકદમ મરદ મૂછાળા બેઠેલા હોય. એ વિચારે કે આ કૃષ્ણ રોજ એકવાર સાંજ પડે ત્યારે આવે, નંદ બાબાના ખોળામાં બેસે, ક્યારેક ખંભા ઉપર બેસે, ક્યારેક દાઢી ખેંચે, ક્યારેક પેલા અંદર ગજવું હોય ખીચું એમાં હાથ નાખે, એવો આનંદ કરે. તો બધા એ વિચારે કે આ કૃષ્ણ કોઈક દિવસ અમારી સાથે આવી મિત્રતા કરે તો કેવી મજા આવે. તો પેલા ગોવાળિયાઓ સાંજે માને ધાવે, પછી આવે ચોરે, અને જે ગોવાળિયાઓની ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણ અમારી સાથે મિત્રતા કરે એના ખોળામાં બેસે. તો બીજાને એનો દીકરો દેખાય પણ પોતાને કૃષ્ણ દેખાય. એને એમ જ થાય કે મારો દીકરો નહીં, કૃષ્ણ છે. ગોદમાં બેસાડે, ખિસ્સામાં હાથ નાખે, ખંભા ઉપર બેસાડે, પછી એમ કે બાબા તમે મને ગોળો ગોળો રમાડો નહીં. પોતે ગોળો બની જાય, ઉપર કૃષ્ણને બેસાડે. 11 મહિનાઓ સુધી ભગવાને વૃદ્ધ ગોપો, વૃદ્ધ ગોપીઓ અને ગાય માતાના સકળ મનોરથ પરિપૂર્ણ કર્યા. એક દિવસ ગર્ગાચાર્યજી આવીને બધાએ વ્રજને ભેગું કર્યું, મોટા મોટા જે માથાઓ હતા એને, અને કીધું કે જો ભાઈ આ 4-6 મહિનાનો સમય એવો છે કે આમાં જે પોતાની દીકરીના લગ્ન જલ્દી જટોજટ કરી દેશે એનો ચૂડીને ચાંદલો અખંડ અને અમર રહી જશે. માટે તમે કોઈને પૂછવા જતા નહીં, અને મેં કીધું એમ પાછા કહેતા નહીં, પણ જેમ બને એમ જલ્દી તમે તમારી દીકરીના 4 ફેરા કરી દેવો. પછી મૂકજો ગમે ત્યારે, ભલે એને ગોળિયામાં સૂતેલી હોય, પણ એકવાર ફેરા ફરાવી દો જો સગાઈ થઈ ગઈ હોય તો. અને પહેલે તો ગોળિયાઓમાં સગાઈઓ થતી ને, જન્મતા વેત જ સગાઈ થઈ જાય કે આ દીકરી કેની એમ થઈ જતું. તો બધીને સગાઈ તો થઈ ગઈ હતી, પણ એ ગોવાળિયા હતા બ્રહ્માજી પાસે. ને અત્યારે અહીંયા જે ગોવાળિયા હતા એ કોઈ ગોવાળિયા ન હતા, કૃષ્ણના શરીરમાંથી નીકળેલા કૃષ્ણનું જ સ્વરૂપ હતું. પછી તો હે ધામધૂમથી બધી જ ગોપીઓના લગ્ન લેવાયા, અને પછી એ ફેરા તો ફર્યા. બધી ગોપીઓ નાનકી બાળકીઓ, પણ કેની સાથે ફેરા ફરી? મુરલી મનોહર સાથે, કૃષ્ણ નારાયણ સાથે. આવી અદ્ભુત કથા બ્રજમાં થઈ સાહેબ. બ્રજ ધન્ય ધન્ય બન્યું. 11 મહિનાઓ સુધી આવું રહ્યું. પછી દાદા બ્રહ્માજી ઉતર્યા, કારણ કે આમ અહીંયાથી ગયા ને આવ્યા એટલી વારમાં 11 મહિના થઈ ગયા. એ સમય રસ્તો એટલો છે. ત્યાં બ્રહ્માંડમાં ગયા ને પાછા અહીંયા પહોંચ્યા એટલી વારમાં 11 મહિના થઈ ગયા. પછી એણે વિચાર્યું કે જો શું કરે, તો અહીંયા તો આનંદ કિલોલ હતું, બધા જ રાજી, કોઈને કાંઈ દુઃખ નથી, કોઈ રડતા નથી. પછી બ્રહ્માજીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ, એટલે પોતે પ્રગટ થયા, કૃષ્ણની માફી માંગી કે મેં તમારા ગોવાળિયા, તમારા વાછરડા બ્રહ્મલોકમાં મોકલાવ્યા. પ્રભુ, મેં તમારી પરીક્ષા કરી, તમારે જે મને દંડ કરવો હોય તે કરવો. મેં જ તમને પ્રાર્થના કરી હતી કે તમે ભૂમિનો ભાર ઉતારવા માટે અવતરિત થાઓ. ભગવાને કહ્યું વાંધો નહીં, પણ મારા ગોવાળિયા હવે તો પાછા દેવ. તો બ્રહ્માજી આમ કંઈક લીલા કરી, ઉપરથી ગોવાળિયા અને વાછરડા આમ નીચે આવ્યા. બેહોશ હતા, ભાનમાં આવી ગયા. ત્યારે ભગવાન પોતાનું જે સ્વરૂપ હતું એને કંઈક લીલા કરી જોગેશ્વરે, જે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળ્યા હતા, વળી પાછા ભગવાનના શ્રી શરીરની અંદર પાછા સમાઈ ગયા. પ્રેમ સે કહેના પડેગા જય શ્રી કૃષ્ણ. તો અદ્ભુત આવી કથા
બ્રહ્માજીએ પછી બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી કે હે પ્રભુ, હું બુદ્ધિને માનવા વાળો, બ્રહ્મા એટલે બુદ્ધિ, વિચાર, તર્ક શક્તિ. ઘણા એમ માનતા હોય કે મારા જેવા તો આ બુદ્ધિશાળી આ સંસારમાં કોણ હશે, પણ એ બ્રહ્માજી કહે છે મારો અહીં પરાજય થયો અને કૃષ્ણ અહીં આપનો ને આપના ભક્તજનનો વિજય થયો છે. સાવ સાચી વાત છે. સાચી વાત એ છે કે હંમેશા બુદ્ધિનો પરાજય થાય પછી જ ભગવાનનો વિજય થાય. બુદ્ધિ પરાજિત થાય પછી જ ભગવાન, બે વસ્તુ ભેગી ન રહે. એટલે બ્રહ્માજી હાર્યા, બ્રહ્માજી થાક્યા. આવો કૃષ્ણને યાદ કરીએ. કૃષ્ણ ઘેર આવ્યા, બધી જ ગોપીઓ કૃષ્ણની સાથે લડે છે. સાંજના સમય ભેગા થયા છે જમનાના કાંઠે. કાનુડો કાનુડો બધા કહે છે. કૃષ્ણ રીસાય છે કે તમે મને તુકારે જીકારે કેમ બોલાવો છો? હું ભગવાન છું, તમને ખબર નથી? કાંજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દીશું રે. એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દીશું રે. એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દીશું રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કિશોર રે. કાંજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. માખણે તને ખાતા ન આવડે અમે તને ખવડાવતા રે. અમે તને ખવડાવતા રે. અમે તને ખવડાવતા રે. માખણે તને ખાતા ન આવડે અમે તને ખવડાવતા રે. અમે તને ખવડાવતા રે. અમે તને ખવડાવતા રે. ગોપીએ તારું, હો ગોપીએ તારું ઘર કેરાણું જઈ ખૂણામાં પેઠું રે. હે ગોપીએ તારું ઘર કેરાણું જઈ ખૂણામાં પેઠું રે. કાંજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. પહેરતા નહીં આવડે અમે તને પહેરાવતા રે. અમે તને પહેરાવતા રે. અમે તને પહેરાવતા રે. ઝૂલડી તને પહેરતા નહીં આવડે અમે તને પહેરાવતા રે. અમે તને પહેરાવતા રે. અમે તને પહેરાવતા રે. ભરવાડોની, હો ભરવાડોની, હો ભરવાડોની ગાળો ખાતો અમે તને છોડાવતા રે. હે ભરવાડોની ગાળો ખાતો અમે તને છોડાવતા રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું રે.
હવે કુટણિયા ભેર ચાલતો કાના બોલતો કાલુ કાલુ રે બોલતો કાલો કાલો રે બોલતો કાલો કાલો રે કુટણિયા ભેર ચાલતો કાના બોલતો કાલુ કાલુ રે બોલતો કાલો કાલો રે બોલતો કાલો કાલો હે ભલે મળ્યા હો ભલે મળ્યા અરે ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહ સ્વામી પ્રેમ ભક્તિ મારે શોરે હે ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહ સ્વામી પ્રેમ ભક્તિ મારે શોરે કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનોડો કેશું રે કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનોડો કેશું રે રાધે કાનુડા કાનુડા પણ અમે કાનુડો કિશોરે કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનોડો કેશું રે અમે કાનુડો કિશોરે અમે કાનોડો કેશું ઓહો અમે કાનુડો કિશોરે અમે કાનોડો કેશું प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण વેમ ભૂલીને પ્રેમમાં ભરપૂર થાતો જાઉં છું સત્ય અહિંસક શસ્ત્રધારી સુરવીર થાતો જાઉં છું આગળના એક અધ્યાયમાં એવી કથા આવે કે ભગવાન હવે ધેનકાસુરનો વધ કરે છે અત્યારે જે વધ કર્યો એ અગાસુરનો વધ કર્યો અગ એટલે તો સમજી ગયા ને નિદ્રા જાડ્યતા અને આળસ આ ત્રણ વસ્તુ ઓછી કરવી ખાસ કરીને બહેનો આ તો અમે નથી કરવાના કરતા હોય તો બહુ સારું પણ નહીં કરે એટલું મને લાગે છે બહેનો જેટલું કરે એટલું એના માટે બહેનોને 3 નિયમ લેવા પડશે પહેલો નિયમ હશે મિત ભાષણ ઓછું બોલવું જેટલું પણ 100 વખત બોલાવે ત્યારે આપણે એક જ વખત બોલવું તમે જોજો એક વખત આમ કરી જુઓ ભલે પેટમાં ગોટો ચડી આવશે કારણ કે બોલવાનો જેનો સ્વભાવ હોય ને રહી ન શકે સાહેબ એ એક મોટો વાંધો છે ગોટો ચડી આવે તો મિત ભાષણ ઓછું બોલવું તમે જોજો વગર બોલાવ્યા જે બોલે એના બોલ તણખલા તોલે જો તમારો બોલ તણખલા જેવો તમારે કરવો છે કે તમારો વાક્ય લાખ રૂપિયાનું થાય એવું કરવું છે કેવું થવું જોઈએ તો વગર બોલાવે બોલ્યા રાખશો ને તમે જો પૂછે નહીં કોઈને આપણે સામે સલાહ દીધા રાખી હવે આમ કરજો ને હવે આમ કરજો ને અમે તમારા જેવા તો આમ કરતા ને ફલાણું આમ તમે જો કરશો ને તો આમ કે અમે બોડા છીએ તમને ક્યાં સાંભળીએ છીએ તમે જે કહેશો અમે તમને સાંભળવાના જ નથી તો પહેલું સૂત્ર છે મિત ભાષણ હવે બીજું સૂત્ર છે મિત નિદ્રા હમણાં આપણે જોઈ ગયા નિદ્રા વિશે જો તમે બોલવાનું ઓછું કરશો તો તમને નિદ્રા આપોઆપ ઓછી થશે નિદ્રાનું આ બીજું કારણ છે એ ત્રીજામાં આવશે મિત ભોજન મિત ભોજન મિત ભાષણ અને મિત નિદ્રા આ 3 વસ્તુ જો તમારી પાસે હશે તો અગાસુર કોઈ દી તમારી પાસે નહીં આવે એકદમ ઓછું બોલવું એકદમ ઓછું ખાવું જમવાનું પણ બિલકુલ ઓછું જોઈએ તમે કહો કે મહારાજ નિદ્રા ઓછી જોઈએ પણ સુંડલો ભરીને ખીચડી ખાઈ જઈએ તો બિચારો અગાસુર શું કરે એમાં તમે કેવું તો નિદ્રા વધારે ક્યારે આવે વધારે ભોજનથી અમારા ગુરુજી કહેતા બહુ ધ્યાનથી સમજજો કે તમે કોળિયામાં એક વાટ નાખી બરોબર નાનકડી વાટ આમ નીતિન મહારાજ બનાવી જાડી નહીં આપણે ઘરે જે વાપરતા હોય તેવી અને પછી તમે અંદર ઘી નાખ્યું એટલે આમ 2 ચમચી નાખી એટલે આપણે એમ થયું કે આટલું બરોબર છે પણ 2 ને બદલે 7 ચમચી તમે નાખી દો તો શું થાય
ઘી સેજ ગરમ થાય તો દીવો આમ તરત જ નમી જાય ને ઓલાઈ જાય ને આમ થાય બિચારાને એ દીવાને સાચો હોય પછી વાયસર લગાડીને કંઈક ગમે એમ કરીએ તો જાગે તો ખરો પણ હકીકતે મજા ના આવે. એવી રીતે દીવાને સ્થિર રહેવા જેટલું જમવા જોતું હોય ને 2 ચમચી એટલું જ જો આપણે જમીએ તો પછી વાયસલ ન લેવા પડે. એટલે ગોળીઓ કે જે કાંઈ બીજું ત્રીજું એટલું ભોજન જોઈએ કે જેમ દીવો સ્થિર રહી શકે. એના માટે કેમ 2 ચમચી જરૂરી હોય. આપણો આત્મા કે એ પ્રમાણે ભોજન કરીએ. મિત ભોજન, મિત ભજન, મિત નિદ્રા, મિત ભાષણ ને મિત નિદ્રા. તો આપણે જોયું અઘાસુરની કથા જે સાંભળશે એનું જીવન ધન્ય ધન્ય થશે. હવે ધેનકાસુરની કથા. ધેનકાસુર આવ્યા રહે છે તાડવનમાં અને ભગવાન હવે મોટી મોટી ગાયો ચારે છે. કાર્તક સુદ આઠમને દિવસે ભગવાને ગોપાષ્ટમીને દિવસે પહેલી વહેલી ગાયો ચારી હતી. ગાયના શ્રાપમાંથી મુક્ત થવું હોય તો ગોપાષ્ટમીને દિવસે આઠમના દિવસે ઉપવાસ રાખી ગાયનું વ્રત રાખવું. ગાયની પાછળ પાછળ જવું. ગાય ઊભી હોય ત્યાં સુધી આપણે બેસવું નહીં. ગાય બેસે ત્યારે જ બેસવું. ગાય અવાડામાં પાણી પીએ ત્યારે જ પાણી પીવું. ગાય જ્યારે ઘાસ ખાતી હોય ત્યારે જ ખાવું. આવા નિયમ હોય છે. એને ગૌવ્રત કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાને બધી ગાયોને ચાંદલા કર્યા, ચોખા ચોડ્યા, કાંડા બાંધ્યા, ગોળ ખવડાવ્યા, આરતી ઉતારી, વાંસળી વગાડી અને વનમાં પહોંચ્યા. ત્યાં વનની અંદર એક અસુર રહે જેનું નામ છે ધેનકાસુર. આ ધેનકાસુરનું સ્વરૂપ ગધેડાનું હતું. એટલો મોટો પહાડ જેવો ગધેડો. હાથી એને કને શું કરે? હાથીથી પણ 2-3 ગણું મોટું, ભયંકર. ગવાડિયાએ કીધું કે લાલા, આ તાડવનની અંદર બહુ પુષ્પો, બહુ ઘાસ, પણ પેલો આ વચ્ચે જેવો માણસની સુગંધ આવે ને તો આ ગધેડો પહોંચી આવે. નથી પોતે ખાતો અને નથી કોઈને ખાવા દેતો. તો કૃપા કરીને આની કંઈક તમે દવા કરો, આની કંઈક ચમત્કાર બતાવો. તો ભગવાન કહે છે ભલે ચાલો. પછી એમ બળદેવજીના ખભા ઉપર હાથ રાખ્યો કે બળદેવજી જુઓ તો ખરા, ઝાડની ડાળીઓ ઝૂકી ઝૂકીને આપણે પ્રણામ કરે છે. અને પેલી ચકલી, મેના, પપીહા શ્રી બળદેવજી, હે શંકરષણ આમ આપનું નામ લે છે, આપની ધૂન પુકારે છે. અને જમણા મહારાણી હે દાઉજી, હે દાઉજી આમ પુકારે છે. દાઉજી તમારા સ્વરૂપ આજે બહુ જ સુંદર લાગે છે. ત્યારે દાઉજી કહે છે માખણ પાલિશ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. કૃષ્ણ તમારે જે કાંઈ કામ હોય સીધે સીધું કેવું આવડા બધા વખાણ કરો છો, બધા દાઉજી દાઉજી પુકારે. તમારું કામ શું એ કેવું? તો કે અમારું કામ એ છે કે આ જે ધેનકાસુર છે ને એને તમે મારો, મારી એવી ઈચ્છા છે. દાઉજી કીધું ભલે. તો તમે આ ઝાડમાં ચડી જાઓ. ભગવાન અને બધા મોટું આમ આંબલીનું ઝાડ એની ઉપર ચડી ગયા. 360 ગુવાડિયા ભગવાન ને નીચે દાઉજી આમ થોડા આગળ ગયા. અને પછી ઝાડની જાલીને આમ ખખડાયું. ટપોટપ પાકા ફળ નીચે પડ્યા. ધેનકાસુરને ખબર પડી, હે મોટો આમ 2-4-5 હાથી હોય એવો ભયંકર, આપણે કઈ ડાયનાસોર આજના, એવો ભયંકરો આવ્યો ને દોડતો આવ્યો. બળદેવજી ઊભા છે, બરોબર આમ ખભાનું પિતાંબર આમ કમરમાં વીંટાળ્યું છે. ગધેડાએ આમ આવીને 2-4 ઘુમરીઓ ખાધી, કારણ કે એને આમ લાતવા મારવા માટે લાગ જોઈએ ને. કારણ કે બીજો તો મારી ન શકે, શિંગડો લગભગ ન મારે, ગધેડો તમે જોજો લાત જ મારે. 2-4 ઘુમરી ખાઈને એક લાત મારી બળદેવજી મહારાજને ખબર ન પડે. તો બળદેવજી મહારાજ પાછા જરૂર હટી ગયા, પણ પાછા આમ આમ થોડું કરવા લાગ્યા. ધેનકાસુર વિચારે કે આ લાત મેં જો પર્વત ઉપર મારી હોય તો પર્વતના 2 ટુકડા થઈ જાય. ચાલો બીજી વાર જોઈએ. એમ કરી બીજી વાર લાત મારવા જાય ત્યાં તો દાઉજીએ એ પગ ટાંટીઓ પકડી રાખ્યો. એનો ટાંટીઓ જ કહેવાય ને. 3 સ્વરૂપ છે આપણા પગના. તમારા ને મારા શું કહેવાય? પગ. અને ભગવાનના શું કહેવાય? પગ કહેવાય. શું કહેવાય? ચરણારવિંદ. શું કહેવાય? ચરણારવિંદ. પણ અઘાસુરના ચરણારવિંદ એમ કહેવાય? હે, કોઈ કેવો માણસ હોય રાક્ષસ જેવો તો આપણે એમ કહેવાય કે એના ચરણારવિંદ. તો સામાન્ય ભગવાન જેવા જે પૂજનીય હોય તેના ચરણારવિંદ, તમારા ને મારા જેવા એના પગ. અને ધેનકાસુરનું શું કીધું હમણાં આપણે?
ટાંટીઓ એના બધાને ટાંટિયા કહેવાય હકીકતે, કે જેને કાંઈ સત્કર્મ નથી કર્યું એને પગ ન કહેવાય. કેમ પગ કહેવાય એને? સત્કર્મ કર્યું હોય તો જ એને પગ કહી શકાય, અને પૂજનીય હોય તો એને ચરણારવિંદ કહી શકાય. તો દાઉદજીએ ટાંટીઓ પકડ્યો અને પછી માથા ઉપર ગોર ગોર ઘુમાવ્યો, અને પછી બાજુનું એક ઝાડ હતું, એક ઝાડમાં માર્યું તો ઝાડ તો તરત જ મૂળિયા શીખે ઉખડી ગયો, ને એ બીજા ઉપર પડ્યું તો બીજું ઝાડ ઉખડ્યું, આમ લાઈન થઈ ગઈ, ઝાડ ઉખડી. પેલો પાછો ઊભો થયો. દાઉદજી પાસે ગયા, આમ મુષ્ટિકા કરી એના કપાળમાં એક મુષ્ટિકા મારી, ત્યાં તો એની જે કપાળની કરચો થઈ ગઈ, ઝીણી ઝીણી ભૂકો થઈ ગયો હાડકાઓનો, જીભ બારે આવડી નીકળી ગઈ. દેવતાઓએ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી, જય ઘોષનાદ કરી, ગોવાળિયાઓએ જય જયકાર કર્યો. દાઉદજી મહારાજ કી જય. બળદેવજી મહારાજનો જય જયકાર થયો. બળદેવજી કે રેવા દેવ, બહુ જય જયકાર કરતા નહીં. ત્યાં તો 10-15 બીજા પાછા ગધેડા આવ્યા. એ ધ્યાનકાસુરની પત્ની, એના દીકરા, એના સગાવાલાઓ. બળદેવજી મહારાજે ભજન પકડીને જમના ધામમાં પધાર્યા. એમ કહેવાય છે કે જે ભગવાનના હાથે મૃત્યુ પામે એ ધામમાં જાય. રાવણને ભગવાને માર્યું કારણ કે રાવણ ભક્ત હતો. જ્યારે દુર્યોધનને ભગવાને ન માર્યો, તમે જુઓ કોને માર્યો? દુર્યોધનને. ભીમે એની જાંગ તોડી નાખી. જરાસંઘની કોને માર્યું? ભીમે માર્યો. જે માણસની સદગતિ થવાની હોય ભગવાન એને મારે, બાકી જેની ગતિ ન થવાની હોય ને, જે નરકમાં જવાનો હોય એ વ્યક્તિને ભગવાન ન મારે. તો અહીં પેલાને માર્યો અને પછી બધા રાજી થયા, અને પછી તો નીચે ઉતરાને કે ખાવા હોય તમ તમારે ફળ. પછી તો બહુ સુંદર સુંદર ફલો બધાએ ખાધા. હા હા. પછી રમવા લાગ્યા. કેવા લાગતા હતા કે ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, કાન કી ધાયા મારા ન માને રે ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, રે ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, રે देवकी जी ने वालो उदरे जन्म्या, देवकी जीने वालो उदर जन्म्या, देवकी जीने वालो उदर जन्म्या, माता जशोमती पारणे झुलावे रे ઝઘડો लाग्यो रे ઝઘડો લાગ્યો રે જમુનાજીને, રે हे श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम. वसुदेव सरखा ताज तुम्हारा, वसुदेव सरखा ताज तुम्हारा, वसुदेव सरखा ताज तुम्हारा, हे बाबा नंदजी, बाबा नंदजी लाड लडावे रे ઝઘડો लाग्यो रे જમુનાજીને, રે ઝઘડો લાગ્યો
शीस धरावे रे झगड़ो लाग्यो रे जमुना जी ने आरे जमुना जी ने जमुना जी ने आरे झगड़ो लाग्यो रे जमुना जी ने आरे जमुना जी ने आरे प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण।